Hello everyone, welcome back to the next session of Social Science. I am Kavita here to present, and this is your last session from Unit 10. The lesson name is The Political Development of 20th Century. So as we know, we come across so many concepts from this lesson. We discussed about so many important concepts in my previous videos. Yes, so again we have to recall the previous videos, what we discussed. Yes, in my first video we discussed about First World War and as well as Russian Revolution. In my second video we discussed about dictators ruling, and in my third video we discussed about Second World War and as well as Chini Revolution. So after end of the Second World War, so in Second World War, USSR had gained prominent role in the Second World War, and moreover USA had taken revenge on Japan because Japan had collapsed all the base of USA. So all the harbor center of USA, so that USA had taken revenge on Japan by the applying of a nuclear bomb on Hiroshima and Nagasaki. So by the applying of nuclear bomb, USA had remained a strongest country in the world. So nuclear bomb na ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. So USA used a nuclear weapon in Japan. Nuclear arms race started between the powerful countries that given to lead for the next step, war. Yes, my dear students, in today's session we are going to learn the last concept, that is Cold War and as well as emergency of USA as a strong country. So this is the last two concepts we are going to learn in today's session. So let's start our class with the Cold War. Then what is Cold War? In Kannada we are saying Sheetala Samara. So Cold War, and between whom did the war take, and what was the reason for the Cold War? Yes, after end of the Second World War, the competition and the fear that embraced between the two blocks of the world after end of the Second World War. So as I told now, when USA used nuclear weapons that given to lead for the competition between the countries. ಯಾವಾಗ USA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಪನ್ಸ್. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ and fear that embraced between the two blocks of the world after end of the Second World War, that we call Cold War. So Cold War in the sense Sheetala Samara. So the Cold War had been created between the two blocks of the world and two strongest country in the world. ಆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಯಾರ ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಸಮರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ two blocks. The Cold War is the war between the capitalist bloc led by USA and the communist bloc led by USSR. ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಯಾರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ USA ಆ್ಯಂಡ್ USSR. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದ ಒಂದು ನಡುವೆ, ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಘೋಷಿತ ಸಮರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಸಮರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೂ ಬ್ಲಾಕ್. ದ ಎಂಟೈರ್ the world had divided into two groups and two blocks. One under the leadership of USA, that we call capitalist, and under the leadership of USSR, that we call communist. So even capitalist comes democracy. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ USA ಮತ್ತು USSR ಅಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ was started between the strongest country in the world,
that is USA and USSR. The question whether communism or capitalism is the right answer for the evaluation of human problems had always divided the human society since 1917. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿನ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಾದನ? ಅಂದರೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಾದ ಬರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. And later on, so but this became sharper after the end of the Second World War. This remained so till the collapse of USSR in 1989. ಇದು 1985ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ USSR ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ USS ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ 1989. ಆ 1989 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ USSR ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನಾನ್ ಅಲಿಗೇಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಣಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು USA ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, USSRಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಬಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್, ದ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ದ ಮೇಂಟೈನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ. And later on, due to the Cold War, the competition stockpile weapons grew. Again, the competition started between the two blocs to production of weapons. Because as I told in the introduction, when USA had attempted nuclear bomb on Hiroshima Nagasaki, by that time USA had it meant prove itself it was one of the strongest country. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ USA ಗೇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೇಲಿಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? USA. ಸೊ USA ಹ್ಯಾಡ್ ಗೇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ USA ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೋರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಆಸ್ ಮನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ USA ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ USA ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೇರಿಕದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ USA ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ USA ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ that we call NATO, CENTO and SEATO. So NATO, SEATO and CENTO. NATO, NATO. NATO, the long form, North Atlantic Treaty Organization. North Atlantic Treaty Organization. And the SEATO, it means SEATO. The full form of SEATO, Southeast Asian Treaty Organization. And CENTO, CENTO, it means Central East North Treaty Organization, were formed under the leadership of USA. So question will be like name the three important main organization was formed under USA. ಈ ಥರ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಬರಲೇಬೇಕು. NATO, SEATO and CENTO. These three organizations were formed under the leadership of USA, and later
even under the leadership of USSR, Warsaw Organization was formed. ಇದರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ USSR ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾರ್ಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಟೋ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ತನ್ನ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ತನ್ನ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೇಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ weapons. And then later on here, USA huge arms manufacturing factories were formed. The competition for nuclear weapons has been increased. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ USA ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಟು ವೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾರ್, to have better technologies increased. The entire world entered to invisible war, increase the tension. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಗೂಢಾಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾರ್, ಹ್ಯೂಮ ಸಮರದಂತಹ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಪನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವೆಪನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಬೈ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟಕಾರ, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಆನ್ Korean War, Vietnam War and Suez Canal crisis of 1956 and the Berlin crisis of 1961. The next one here ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ Cuban Missile Crisis of 1962 and many other crises embraced due to Cold War situation. ಶೀತಲ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊರಿಯನ್ ವಾರ್ ಆಗಿರಲಿ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಆಗಿರಲಿ, ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲ್ವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬರ್ಲಿನ್ ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೀತಲ ಸಮರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಂತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಟ್ಸ್ ಆನ್ the next here, the Cold War which continued on the equal base started leaning in favor of USA after 1985. 1985ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಯಾರ ಒಂದು ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರ ಕಡೆ ವಾಲುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು USA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ USA was successful gaining the control over the resource of the world and USSR became victim to the economical crisis and many other internal crises. So USA was successful gaining the control over the resource of the world, but USSR had faced a lot of problems by the Cold War. US ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ USSR ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ USA has remained as the only powerful country after this and it has remained the solo super power in the world. ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ USSR ವಾಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ USA, United States of America, had gained a super and solo super power in the world. ಏಕಮೇವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದ ಎಂಟೈರ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ USA had become a single power and solo power nation in the world. And next move on. This is the last concept from this lesson, that is emergency of USA as a strong country. Yes. As we know, in the First World War also, USA had stayed neutral from the First World War. It means it did not participate in beginning. Later on, USA had participated in the First World War. Because of reason, Germany had collapsed harbor center of USA. So that USA had participated in the First World War. When it participated, the direction of the war has changed. So USA had given support for
ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್. ಸೊ USA had given support for triple entertained, and USA had supplied money, soldiers and everything here. So but after end of the first world war, the great economical depression that affected USA in 1927 brought in the many changes in the politics of USA. And USA, because USA had helped the triple entertained group and supplied soldiers, army, and even given support for financially, it means money and everything, so that the great economical depression that affected on USA. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ USA ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ USA. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ತುಂಬ ಕುಸಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ 1927 ಇಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ USA. And because of reason, USA had helped in the triple entertained. USA had participated in the First World War. It supplied soldiers, army and money and everything. So that in 1929 and 1930s, USA experienced stagnation in economical development. ಅಂದರೆ 1929 ಅಮೇರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 1929 USA experienced stagnation in economical development. As a result, each and everything sector had been decreased. ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಮೈನಿಂಗ್, ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ completely had been decreased. This economic crisis led to the changes in the politics. ಈ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 1920-30 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1920s and 1929 and as well as 1930s, the great economical depression had been in USA that affected on all the field. As a result, output dropped in automobiles and agriculture sector, and consumer and manufacturing, mining, shipbuilding and many other industries had been completely decreased, so that it affected on the entire politics of USA. And later on, during the Second World War, Japan attacked on Pearl Harbor, the military base of USA. Yes, even during the Second World War also, USA had stayed from the Second World War. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ USA ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಜಪಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ Pearl Harbor, the military base of USA, so that USA had entered in the Second World War and in the favor of Allied force. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ USA ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಜಪಾನು ಅಮೇರಿಕದ ನೌಕಾನೆಲೆ ಪಾಲ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ USA ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲೈಡ್ ಟೀಮಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರಪಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ USA had gained more role in the Second World War. And the President Roosevelt made people to be ready for the war. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರೋಸ್ವೆಲ್ಟ್, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ USA, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎಂಕರೇಜ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ USA ವಾನ್ ದ ವಾರ್, ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜಯಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ UNO ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು USA. ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರುವಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ USA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವನ್ USA ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ UNO to establishment of UNO during the war, and later it provided support for UNO. And USA has embraced as a powerful country after 1945 with the end of the Cold War. 1945 ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕ ಜಯಗಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಹೂ ವಾನ್? USA only. ಆ್ಯಂಡ್ USA ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದ ನಂತರ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಅಮೇರಿಕ ದೇಶ ಏಕಮೇವ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಕಾಸ್ USA ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ UN ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ UN ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಹೂ ಆನ್? USA ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ USA ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕಮಯ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಲೆಸನ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 20th century. So thank you and have a nice day.